امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم سب سے پہلے ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایرانی قیادت امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہ دے سکے۔ بولے مجتبیٰ خامنہئی بطور رہبر معظم قابل قبول نہیں ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی والد کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ وینزویلا کی طرح ایران میں بھی مجھے نئی قیادت کے انتخاب میں شامل ہونا ہوگا۔ امریکہ کا اب تک 30 سے زائد ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا دعویٰ۔ سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% اور ڈرون حملوں میں 83% تک کمی آئی ہے۔ اگلے مرحلے میں ایران کی میزائل پیداواری صلاحیت ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دی گئی 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کے برعکس امریکی وزیر جنگ کا کہنا تھا کہ ایران جنگ 8 ہفتے یا زیادہ بھی جاری رہ سکتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک ساتھ درجنوں ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب کی فضائی صورتحال براہ راست دکھانے والے کیمرے کو عین اس وقت نیچے کر کے سڑک دکھائی جانے لگی جب فضاؤں میں ایرانی میزائل داخل ہوئے۔ حملے کے وقت تل ابیب میں سائرن بھی نہیں بجائے گئے۔ بحرین پر بھی حملے۔ دارالحکومت منامہ کے 2 ہوٹل اور رہائشی عمارت نشانہ بنی۔ جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرونز کا خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن پر حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے کے بعد امریکی طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ امریکہ کا ایران میں زیر زمین میزائل اڈے پر حملہ۔ زوردار دھماکے ہوئے۔ ایران کے بوشہر فضائی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا۔ آگ کا گولہ بلند ہوا۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی ہے۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکر شہید اور 25 زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم تباہ کر دیا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل 6 روز بھی جاری۔ اسرائیل کا اصفہان میں طیاروں کو نشانہ بنانے والے ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر قم میں بیلسٹک میزائل لانچر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا ایران جنگ کے اگلے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ سرپرائز دیں گے۔ بقیہ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ شمالی عراق میں قائم خود مختار کرد انتظامیہ نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ عراق سے کردوں کو مسلح کر کے ایران بھیجا جا رہا ہے۔ عراقی کرد انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ وہ خطے میں جنگ کو توسیع دینے کے کسی بھی کوشش کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ہم تو خطے میں امن و استحکام کی اپیل کرتے ہیں۔ عراقی کرد انتظامیہ نے اپنے علاقے پر حملوں کی مذمت کی ہے اور عراقی حکومت اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عراقی کردوں پر حملوں سے بچنے میں عوام کی مدد کریں۔ عراق کے کرد نژاد صدر عبداللطیف راشد کی اہلیہ اور عراق کی خاتون اول شاہناز ابراہیم نے ایک بیان میں کہا کہ خدا کے لیے کردوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 1991 میں عراق میں بغاوت کے بعد بھی کردوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح شامی کردوں نے داعش کے خلاف مزاحمت کی مگر انہیں بھی بے آسرا چھوڑ دیا گیا۔ شاہناز ابراہیم نے کہا کہ عراقی کرد کو پہلی مرتبہ عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ بڑی طاقتیں ہمیں کرائے کے سپاہیوں کے طور پر استعمال کریں۔ ایران کے پڑوسی ملک آذربائیجان میں بھی میزائل اور ڈرون آ گرے۔ ایران نے آذربائیجان پر حملے کی تردید کر دی ہے۔ میزائل اور ڈرون آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں گرے۔ 2 افراد زخمی ہوئے۔ آذری حکام نے ڈرون حملے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ایران ترکیے پر میزائل حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ وہ ترکیے کے علاقائی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ قبرص پر ہونے والا ڈرون حملہ ایران سے نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم برطانیہ نے یہ نہیں بتایا کہ قبرص پر گرنے والا ڈرون ایران سے نہیں آیا تو کہاں سے آیا۔ ایران سعودی کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر حملے کی بھی تردید کر چکا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب، قبرص، ترکیہ اور آذربائیجان پر حملے ایران نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟
وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی اور آذربائیجان پر حالیہ حملے پر گہری تشویش کا اظہار. کہا کہ اس طرح کے حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور امن و استحکام متاثر ہوگا. اس سے قابل افسوس اقدامات مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ تحمل برتنے کا مطالبہ کرتے ہیں. خطے میں خود مختاری کے احترام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. خطے کے امن و استحکام کو قائم رکھنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری اہم ہے. سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ترکی اور آذربائیجان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی مذمت کرتے ہیں. ایسے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. ایرانی اقدامات بین الاقوامی قوانین اصولوں کے منافی ہیں. سعودی عرب نے ترکی اور آذربائیجان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 1 ماہ تک کی رعایت دے دی ہے. امریکی سیکرٹری آف ٹریجری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو روس سے 1 ماہ کے لیے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے. تاہم بھارت صرف پہلے سے سمندر پر موجود تیل ہی خرید سکے گا. روس سے نئے سودے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بھارت کو اجازت دینے کا مقصد دنیا میں توانائی کی فراہمی میں توازن پیدا کرنا ہے. قطر نے پاکستان کو LNG کی سپلائی روک دی ہے. پاکستان LNG کی لوڈ مینجمنٹ پر مجبور ہو گیا. پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق قطر گیس نے پاکستان کو بتا دیا ہے مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 ہی آ سکے ہیں. سوئی صدر نے رمضان میں گیس کا شیڈول بدل دیا. سحری کے لیے گیس صبح 3 بجے سے 9 بجے اور افطار کے لیے دوپہر 3 بجے سے رات 9:30 بجے تک ملے گی. سوئی نادرن کا صنعتوں اور گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. مقامی ریفائنریز وعدے کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہیں کر رہیں. آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے خبردار کر دیا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس پیٹرول، ڈیزل اور فرنس آئل کے کافی ذخائر موجود ہیں. LNG اور LPG کی سپلائی پر بھی روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 دن کے بجائے ہفتہ وار کرنے کا اشارہ دے دیا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر انرجی نے LNG کارگو نہ دینے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. گیس کی گھریلو طلب کم ہوئی ہے جبکہ صنعتوں کو فرنس آئل پر منتقل ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے. مارچ تک سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. بہتر ہوگا کہ ہم توانائی کی بچت کریں اور لوڈ شیڈنگ کر کے اپنی گیس کی طلب کو کم کر لیں. ایک چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از اے میٹر آف ویکس ناٹ ڈیز. جو بھی ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کو جتنا ہم سٹریچ کر سکیں ہمیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قطر انرجی نے ہمیں فورس میجور کا نوٹس بھی سرو کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب وہ کارگو نہیں دینے جا رہے. گھریلو صارفین کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 1000 MMCFD سے کم ہو کے 600 MMCFD کے اندر آ چکی ہوئی ہے. پاور سیکٹر کو فرنس آئل جو ہماری ریفائنریز بناتی ہیں اس کے اوپر میکسیمم پروڈکشن جنریٹ کرنے کا ہم نے ان کو مشورہ دیا ہے. مارچ تک تو ہمیں کوئی پرابلم سسٹم کے اندر نہیں آئے گی اور اس کے بعد بہتر ہو کہ ہم کنزرویشن کے ذریعے تھوڑی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ہم اپنی ڈیمانڈ کو ریڈیوس کر کی. جو یہ پروڈکٹس ہیں نا اس کی صورتحال قدرے کمفرٹیبل ہے کیونکہ ہم اس کے اندر ذخائر بلڈ کر سکتے تھے. گیس میں تو ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے نا. جب یہ آپ کو ایسکیلیشن نظر آ رہی تھی تو اپنے ذخائر کو 28 29 30 دن کے اوپر بلڈ کر لیا تھا پیٹرول ڈیزل کے. اب پرائس میں ایک انکریز آ رہی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ مانگ کے ہورڈنگ کرنا چاہے تو اس کے خلاف اوگرا نے کاروائی شروع کر دی ہے. آج ہم نے چیف سیکرٹریز کے ساتھ میٹنگ کی ہے. ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی پمپ جو ہے اگر وہ ڈرائی ہوتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی تکلیف کے اوپر منافع خوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پمپس کو سیل کریں، کانفسکیٹ کریں وہ پروڈکٹ اور اس کے خلاف ایکشن لیں. کل ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب یہ سارا جو پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اس کو ریویو کر لیں. قیمتوں
को एडजस्ट नहीं करते और बरकरार रखते हुए आप इस सारे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो ये रैशन करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी प्रोडक्ट पिल्फर होकर अफगानिस्तान में और बाकी ममालिक में स्मगल हो जाएगी। तो हम अवेलेबिलिटी को तो जरूर इंश्योर कर लेंगे, और हमें ये ट्रांसमिशन के जरिए मार्केट को भी फ्लूइड रखना है और ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप महंगा प्रोडक्ट लेके आए, आपको महंगी प्राइस के ऊपर वो पूरी कॉस्ट रिकवरी करने की आपको गुंजाइश दी जाएगी। गिवन द काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी दैट यू सी इन द मार्केट, मेरी ख्वाहिश होती या मेरा मशवरा होता तो वो हमें शायद कल गुजरे हुए कल कर लेना चाहिए था। सो इट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। ईरान पर अमेरिका इसराइल हमलों के बाद बलूचिस्तान में स्मगल्ड ईरानी पेट्रोल की तरसील में नुमाया कमी आ गई है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा हो गया है। 170 रुपये फ़ी लीटर फरोख्त होने वाले ईरानी पेट्रोल की कीमत बढ़कर 220 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के असरात अब मुख्तलिफ सूरतों में सामने आ रहे हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान की सरहद से रोजाना तकरीबन 8 लाख लीटर पेट्रोल बलूचिस्तान में समंगल होता है। पाकिस्तान से मुल्लिका ईरानी सरहद बंद होने के बायस बलूचिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील रुक गई है और स्टॉक में मौजूद समंगल तेल की फ़ी लीटर कीमत में तकरीबन 35 रुपये का इजाफा हो गया है। ये जब से शुरू हुआ है तकरीबन 30 से 35 रुपए 1 लीटर पे फ़र्क हुआ है। पहले हम लोग डलवाते थे 175 से 80 रुपये डलवाते थे, अभी 110 से 115 रुपये डलवाते हैं, 210 से 215 रुपये। पहले तो महंगा था, फिर 170 में आ गया, अभी महंगा शुरू हो गया वापसी में, 30-35 रुपये महंगा हो गया। मुल्की सतह पर पेट्रोल फराहम करने वाली कंपनियों के कोयटा में 25 पेट्रोल पंप हैं, जिन पर इन दिनों शहरियों को ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। ताहम पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप को तेल की फराहमी महदूद कर दी है, जिसके बायस मुमकिन किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। तो ईरान और अमेरिका वार जो चल रही है, अगर ये तूल पकड़ती है तो यकीनन शॉर्टेज आ जाएगी, लेकिन इस वक्त शॉर्टेज नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मिल रहा है पेट्रोल, हर जगह में मुयस्सर है माशाल्लाह। अवामी हल्कों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत या महंगाई के असरात ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशाए खुर्दनोश की कीमतों पर पड़ते हैं। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के बायस पेट्रोल की मुमकिन किल्लत हुई तो आवाम को महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। इस्लामाबाद में डी चौक समेत रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। रेड जोन में दाखिले के लिए मार्गलर रोड और मैरियट होटल के रास्ते खुले रहेंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक शहरी मुतबादिल तौर पर जना एवेन्यू इस्तेमाल करें। पोलिंग क्लिनिक बजानब लाल क्वार्टर चौक लुकमान हकीम रोड ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन होगी। शहरी मुतबादिल के तौर पर सदर रोड इस्तेमाल करें। अब पारा चौक सहरवर्दी बजानब सरीना होटल आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए डाइवर्जन होगी। भारा कहूँ से आने वाली कश्मीर चौक से श्रीनगर हाईवे इस्तेमाल करें। शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में धुंध के बायस नारोवाल रोड पर करतारपुर तक हद निगाह महज 10 मीटर रह गई। धुंध के बायस खुनकी में इजाफा होने से जाती हुई सर्दी एक बार फिर लौट आई है। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जी शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सवेरे से शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस से सर्दी में इजाफा हो गया है और इस वक्त दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के बायस नूरकोट से लेकर करतारपुर तक हद निगाह महज 10 मीटर है, जबकि करतारपुर से कक्के के मोड़ तक कहीं हद निगाह 5 मीटर तो कहीं 10 मीटर है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कतारों की सूरत में सफर करें। बिलखसूस वो ज़ायरीन और सयाह जो कि करतारपुर आना चाहते हैं वो दिन की रोशनी में सफर करें ताकि किसी भी हादसे से महफूज रहें। जी खेलों की दुनिया से खबर है। जैकब बेथल की 45 गेंदों पर सेंचुरी भी इंग्लैंड के काम ना आ सकी। भारत इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त देकर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेट पर 253 रन बनाए। इंग्लैंड टीम 7 विकेट पर 246 रन बना सकी। जैकब बेथल 105 रन बनाकर नुमाया रहे। इवेंट का फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाह हक कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए। दूसरी जानिब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बावजूद पीसीबी का पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने का फैसला। किसी भी फॉर्मेट का कप्तान तब्दील नहीं होगा। वाइट बॉल के हेड कोच माइक हेसन भी मुआहदे के मुताबिक काम जारी रखेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तान सरफराज अहमद और मिसबाउल हक कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गए हैं, जबकि साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद और साबिक बैटर असद शफीक कमेटी के रुकन बरकरार हैं। मारूफ अंपायर अलीम डार ने 3 रोज कबल सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन परफॉर्मेंस के बावजूद PCB ने पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने का फैसला किया है। किसी फॉर्मेट का कप्तान तब्दील नहीं होगा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी को बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन भी मुआहदे के मुताबिक काम करते रहेंगे। जराये का कहना है कि माइक हैसन और वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए तैयारियों का टास्क दे दिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली ने नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसीक की जाएगी। नैब अदालत या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील अब 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में दायर होगी। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट। सेनेट इजलास के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर अपना एक निजी बिल पेश करने खड़े हुए तो कहा, एक और बिल भी पेश कर रहा हूं, इसे फौरी मंजूर किया जाए। फिर नैब तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश हुआ तो अपोजिशन ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि ये बिल ना तो एजेंडा में है और ना ही इसे ज़िमनी एजेंडा के तौर पर लाया गया। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने बिल पेश करने की तहरीक ऐवान में पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान से मंजूर किए गए नैब तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत में 3 साल की तौसीक की जा सकेगी। नैब अदालत या हाई कोर्ट के पास मुलजिम को जमानत देने या रिहा करने का इख्तियार होगा। अगर मुजरिम या प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब अदालत या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना होगी तो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बजाय अब विफाकी आईनी अदालत में दायर की जा सकेगी। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये कानून साजी सिर्फ एक शख्स बानी PTI के लिए की जा रही है। इनके केसेस के फैसले हो चुके हैं, अब ये चाह रहे हैं कि नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट की बजाय आईनी अदालत जाए। आप क्रिमिनल केसेस हुकूमती कंट्रोल वाली आईनी अदालत ले जा रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, चेयरमैन नैब वजीर आजम और कायदे इख्तिलाफ की मुशावरत से बनता है। अब आप चेयरमैन नैब को तौसी देना चाहते हैं, ऐसा करें, जिन्हें तौसी देनी है उन सब के ओहदों को ताहियात करार दे दें। लीडर ऑफ हाउस इसाक डार ने कहा, अगर नैब तरमीमी बिल में PTI को मसला है तो प्राइवेट डे पर तरमीम ले आए। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पहले चेयरमैन नैब के तकर्रुर में अपोजिशन की रजामंदी शामिल होती थी, आज अपोजिशन माइनस हो गई। आपने अपील का फोरम बदल कर आईनी अदालत को मजीद मुतनाज़ा बना दिया है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ वॉकआउट करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आप लेट हो गए हैं। इसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट के बाद कौमी असेंबली ने भी नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन एक बार फिर से तेज़ कर दिया गया है। फैसलाबाद से अफगानी बाशिंदों को पकड़कर मुल्क बदर करने का सिलसिला जारी है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तलाश के लिए क्रैकडाउन जारी है। ज़्यादातर मसरूफ कारोबारी मराकज़ और अंदरून शहर छानबीन की जा रही है। अपने थाना इलाका ख़ास तौर पर घंटाघर के गिरदोराम में जितने भी कोई मशकूक अफराद हैं उनको चेक कर रहे हैं, जिनकी रहायशें, होटल, सराय वगैरह, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना पेश आ सके। CPO फैसलाबाद के मुताबिक क्रैकडाउन में पकड़े गए अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का सिलसिला भी जारी है। इस साल तकरीबन अभी तक हमने 272 जो गैर मुल्की अफ़गानी थे उनको हमने डिपोर्ट किया है और तकरीबन 5 अफ़गानी इस वक्त भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं, जिनको हम बतदरीज जो है वो बॉर्डर भिजवा देंगे और वो 5 डिपोर्ट हो जाएंगे। फैसलाबाद पुलिस को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की निशानदही और तलाश के लिए शहरियों का ताउन भी दरकार है, ताकि अफगान बाशिंदों के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। एक ज़माना था जब रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होते ही बाज़ारों में ईद कार्ड्स के स्टॉल सज जाया करते थे। नौजवान दोस्तों और अजीज़ों के लिए खूबसूरत कार्ड्स का इंतखाब करते और फिर उन्हें मोहब्बत भरे अल्फाज के साथ डाक के ज़रिए भेजा करते थे। वक्त बदला, ये रिवायत अब याद माजी बनकर रह गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए।
کبھی رمضان کا چاند نظر آتے ہی ڈاکخانوں کے باہر لمبی قطاریں لگ جاتی اور بازار میں عید کارڈ کے اسٹال سج جایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں عید کی خوشیوں کا آغاز موبائل کی اسکرین کی بجائے پوسٹ مین کی دستک سے ہوتا تھا، لیکن اب بدلتی ٹیکنالوجی نے ایک خوبصورت روایت کو یاد ماضی بنا دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ڈاکیے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ڈاکیہ جب ہمیں عید کارڈ دیتا تھا اس کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی تھی، اور وہ کارڈ ہم سالہ سال سانپ کے رکھتے تھے۔ ایک وقت تھا جناب کہ پورے عید کارڈ کے لیے بازار سجتے تھے، دکانیں سجتی تھیں اور پوری مارکیٹیں لگتی تھیں عید کارڈ کے لیے، لیکن وہ وقت گزر گیا ہے۔ پورا دن ہوتا تھا ہم کارڈ کی تلاش کے لیے نکلتے تھے اور دوستوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کارڈ ڈھونڈتے تھے۔ ٹیکنالوجی کی دور میں جہاں خطوط قصہ پارینہ ہوئے، وہیں عید کارڈ کی جگہ اب واٹس ایپ اسٹیٹس اور انسٹاگرام سٹوریز نے لے لی ہیں۔ اب موبائل پہ لوگ مبارکباد کا پیغام دے دیتے ہیں، اور یہ نا بس رشتوں کا ایک بہت وہ بڑا پہلے خلوص ہوتا تھا، سارا کچھ کرتے تھے، اب یہ سب چیز ختم ہو گئی ہے۔ عید کارڈ کی جگہ اب میسیجز نے تو لے لی ہے، مگر کیا ڈیجیٹل دور کی یہ سہولت ان جذباتی یادوں کا نعمت بدل ہو سکتی ہیں جو دہائیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی تھیں؟ شاید نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک عصمت اللہ، جیو نیوز، میاں والی۔